understand that for that NFA, DFA, NFA to DFA conversion is that there are some special symbol called epsilon, and if that, I can show you one diagram. See, this kind of transition may be present, and where this epsilon transition is present. So before we convert them to DFA from the NFA, we need to remove the epsilon transition first. That means, see, this is basically the epsilon symbol is present over here. And before we convert this NFA into DFA, first we need to remove this epsilon transition. Then we need to form the table, and then we need to convert them into the corresponding DFA. Okay. So today we will study that how to remove these epsilon transitions. Okay. আচ্ছা অরিত্র, আমাদের আজকে একটা প্যারেন্টস মিট আছে, এটা সবাই জানে তো মোটামুটি? অরিত্র, বনানী স্যার, ও মেবি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। যাই হোক, তো তুমিও তো সিয়ার, বলছি ওই মেসেজ আপডেট হয়েছে তো? হ্যাঁ স্যার, গ্রুপে বলে দিয়েছি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। আচ্ছা, আর ওই আর যাতে সবাই পাবে, ঢুকতে পারবে না। ঠিক আছে, যেটা বলছিলাম, তাহলে আমাদের ফার্স্ট আমার জব ইজ টু this kind of epsilon transition. Now there is some ব্যাপারটা মানেটা কি? epsilon স্যার, আপনার অডিওটা ক্লিয়ার নয়। এই রে, এখন শোনা যাচ্ছে? যাচ্ছে না? হ্যাঁ স্যার, এবার যাচ্ছে। আসলে ব্রডব্যান্ডের প্রবলেম গত 4 দিন ধরে, আমি মোবাইল থেকেই কানেক্ট করেছি, একটু ডিস্টার্ব হতে পারে, জানি না কবে ঠিক হবে। So epsilon transition means without applying anything, in which state we able to go. Okay, epsilon closure মানে সেটাই বার করতে হবে। কি রকম দেখো, আমরা from Q1 we able to visit Q2, from Q1 we able to visit Q2, okay, using epsilon transition. It means that এই যে epsilon দিয়ে আমরা Q1 থেকে Q2 তে যাচ্ছি, এটার মানে হচ্ছে যে we are visiting Q2 from Q1 without applying anything. তাহলে কি বুঝতে পারছেন? epsilon দিয়ে যাওয়া তার মানেই হচ্ছে কিছু না দিয়ে যাওয়া। So epsilon closure of Q0, it means from Q0 which states we able to visit without applying any symbol. From the diagram we can understand from Q0 we can only visit itself without applying any symbol, because আমাদের Q0 থেকে Q1 যেতে গেলে A লাগবে। So epsilon closure of Q0 is Q0 itself. এটা কি বোঝা গেছে?
বুঝতে পারলে? Yes, স্যার sir. এটা আরেকবার বলুন। কোন পার্টিকুলার স্টেটের এপসাইলন ক্লোজার মানে হচ্ছে কোনো ইনপুট সিম্বল অ্যাপ্লাই না করে ওই স্টেট থেকে আমরা কোথায় কোথায় যেতে পারি। Epsilon closure of a state means that without applying any symbol from that state, what are the other state we able to visit? Currently, if we consider epsilon closure of Q0, so from Q0, without applying any symbol, we only able to visit the Q0 itself because no other state. তাহলে এটা দরকার হয় কেন? আসছি, এখানে বুঝতে পারবেন। Now, when we are at Q1, epsilon closure of Q1 টা কি? Q2 Q1 নিজে প্লাস Q2 প্লাস Q3। কারণ আমি একটু আগে কথাটা তোমাদের বললাম যে Q1 থেকে আমি এপসাইলন দিয়ে Q2 তে যাচ্ছি, as we are traveling Q1 to Q2 using this epsilon, it means that without giving any input symbol we are going to Q1 to Q2. epsilon দিয়ে Q2 তে যাওয়া মানে কিছু না দিয়েই Q2 তে যাওয়া। Similarly, from Q2 to Q3, we are going from Q2 to Q3, applying epsilon, and it also means that we are traveling it without giving any input symbol. কি বলছি ব্যাপারটা কি বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। তাহলে epsilon closure of Q1, when you will calculate the epsilon closure of Q1, you have to check from Q1 to which states you will able to visit without applying any symbol. The answer is Q1 itself, then Q2 and Q3. So that's why the epsilon closure of Q1 is Q1, Q2, Q3. এইটা বোঝা গেছে কিনা আগে বলো, তাহলে বাকিটা ক্লিয়ার হবে। হ্যাঁ স্যার। স্যার একবার সেলফটা কি করে হলো বলবেন, মানে Q2 Q3 টা বুঝলাম। তুমি দেখো সেলফটা যেহেতু এখানে কোনো সেলফ লুপ নেই, সেটা তোমার সেই জন্যই তোমার কনফিউশনটা হচ্ছে। কিন্তু আমরা যখন Q1 এ দাঁড়িয়ে আছি, আমরা বলতে পারি কিছু যদি অ্যাপ্লাই না করি তাহলে আমরা Q1 এই থাকবো। আচ্ছা, সেই কারণে আমরা ধরে নিচ্ছি ওটা। মানে একটা সেলফ লুপ থাকলে তোমার হয়তো বুঝতে সুবিধা হতো, কিন্তু সেলফ লুপ না থাকলেও এটা আমরা বলতে পারি আর কি। নেক্সট হচ্ছে এপসাইলন ক্লোজার অফ Q2 কি হবে বলো তো? Q2 and Q3 Yes, it is Q2 and Q3. Q2 তো নিজে হবেই, প্লাস যেহেতু এপসাইলন দিয়ে এখানে আমরা আসছি, দ্যাটস ওয়াই Q3 হবে। and epsilon closure of Q3 তাহলে কি হবে? Q3 only Q. So এই হচ্ছে আমাদের এই টেবিলটা আমরা পরে এগুলো আমরা বার করলাম যে epsilon closure of Q0, Q1, Q2 and Q3 কি কি হতে পারে। ঠিক আছে, এইবার now our job is to remove those epsilon transitions from the, এটা একটু অস্পষ্ট দ্বারা আমি বোঝা যাচ্ছে না। এইটা একটু তোমাদের লিখতে হবে এই ফর্মুলাটা। ডেল্টা কিউ কমা এ ইকুয়াল টু এপসাইলন ক্লোজার এই ফর্মুলাটা লিখে নাও একটু। হ্যাঁ, জাস্ট রাইট ডাউন দিস ফর্মুলা, জাস্ট রাইট ডাউন।
ফর্মুলাটা লিখেছো? হ্যাঁ স্যার। এবারে দেখো, we have two input symbols A and B, clear, and four states Q0, Q1, Q2, Q3. Okay, now by applying this formula we need to find out the next states for each and every input. আবার বলছি, using this formula we need to find out the next states for each and every input and for every state. So first আমরা কি লিখব দেখো, delta Q0, A that is equal to, আমি শর্টে লিখছি ECL delta dash and delta are same, ECL of Q0, A. Okay, so this is the formula when we will write that. Now এবার বলো, what is the answer of this part? ECL of Q0? What is ECL of Q0? কি হবে এটা? Q0 কোনো কিছু ইনপুট সিম্বল না দিয়ে যে স্টেপে যাওয়া যায়। আমি জানতে এসে বুঝে গেছি, মানে ECL এর যেটা আমি দেখালাম একটু আগে, মানে এপসাইলন ক্লোজার অফ, এটা কি, মানে এপসাইলন ক্লোজার অফ Q0 is what? এই যে এইটা Q0 এই যেখানে লেখা আছে Q0, ওকে, তাহলে আমরা এইটার জায়গায়, এই এপসাইলন ক্লোজার অফ Q0 এর জায়গায় আমরা লিখতে পারি Q0, ওকে। নাও এবার তুমি কি পাচ্ছ দেখো, now you have delta dash of Q0, A. Okay, delta dash and delta are same, so Q0, A means what? As per the diagram, Q0, A দিলে কি হয়? Q1 তাহলে আমাদের এইখান থেকে যেটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই পুরো জিনিসটা delta dash of Q0, A that is equal to Q1. তাহলে এখন কি বাকি রইলো? ECL of Q1, epsilon closure of Q1, তাহলে কি? Q1 and Q2 Q3 Q1, Q2, Q3. So it is Q1, Q2, Q3. বুঝে গেছে? এইটা একটা আমরা পেলাম, ঠিক আছে। কি বেরোলো? Q0, A খালি বেরিয়েছে। নাও আমরা দেখো, এটা বোঝা গেছে তো? মানে স্যার Q0 তে A দিলে এই Q1, Q2, Q3 তে আমরা যেতে পারি, এটা বলুন স্যার। নেক্সট স্টেপ করুন। এটা একটা বেরোলো, তাহলে এইভাবে আমরা বাকি পুরোটাই করব। তাহলে আমার নেক্সট হচ্ছে কি না, Q0 তে A দিয়ে চেক করেছি, আবার বলছি Q0 তে A দিয়ে চেক করেছি। এবার আমরা কি দেখব, ঠিক আছে। তাহলে একই রকম ভাবে এপসাইলন ক্লোজার অফ Q0 মানে হচ্ছে Q0, B কোনো ট্রানজিশন দেওয়া নেই, সো দ্যাট ইজ কি হবে? 5, নাল স্টেট 5, and epsilon closure of phi is equal to 5. বুঝতে পেরেছো? এই রকম ভাবে তোমাদের এই ডেল্টা অফ Q0 দিয়ে যেমন আমি দুটো বার করলাম, A আর B ইনপুট দিয়ে কি হবে, তোমাকে Q1 দিয়ে করতে হবে, Q2 দিয়ে করতে হবে, Q3 দিয়ে করতে হবে, A B করে ফর বোথ দা ইনপুট ফর অল দা স্টেটস। বুঝে গেছে? ফর্মুলাটা খুব সহজ,
জাস্ট লিখে স্টেপ বাই স্টেপ করে এটাকে বার করে ফেলতে হবে। এটা করলে দেন উই হ্যাভ গট এ টেবিল। আমি একটু ছোট্ট গ্লিম দেখাচ্ছি। এই যে এটা আমরা করলাম, এটা করে এরকম তোমার সবগুলো বার করতে হবে, এন্ড করলে আমরা এই রকম একটা টেবিল পাবো, ঠিক আছে? যার এই টেবিলটা আপাতত এই পার্টটুকু আমাদের হয়েছে, আরো এই জায়গাটা ফর্ম করতে হবে। সো Q1 এ A দিলে কি হবে, Q1 এ B দিলে কি হবে, কি করে এটা বাই অ্যাপ্লাইং দ্যাট পার্টিকুলার ফর্মুলা এটাকে বার করে ফেলতে হবে, ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য ডায়াগ্রাম। আশা করি ফর্মুলাটা লিখেছো। আর এপসাইলন এগুলো কিন্তু লিখতে হবে, এই ছবিটা আঁকো আর এই এপসাইলন ক্লোজারের ভ্যালুগুলোকে লিখে রাখো। তারপরে প্রত্যেকটা স্টেটে এ আর বি দিয়ে কি আসবে ওটাই করে ফেলতে হবে। ব্যাপারটা কি বোঝা গেছে তো? তোমরা শুরু করো। Yes, sir. ডায়াগ্রামটা এঁকে এপসাইলন ক্লোজারগুলো লেখো, তবে স্টার্ট করো।
এই হলো কিছু? হ্যাঁ স্যার। শেয়ার করবে নাকি? কতটা হয়েছে, মানে টেবিলটা পুরো ফর্ম হয়ে গেছে? না, বের করেছি, টেবিলটা বানাইনি। টেবিলটা বানাও, টেবিলটা বানিয়ে শেয়ার করো। টেবিলটা হলে শেয়ার করো। হ্যাঁ স্যার, হয়ে গেছে। হ্যাঁ, শেয়ার করো ইন্দ্রাণী। ওকে, স্নেহার হয়েছে। দেখা গেল না যে। হ্যাঁ, এবারে এইরকম এসছে। ঠিক আছে, তুমি স্টপ করো, আমি শেয়ার করছি, দেখো তো মিলছে কিনা। একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে। দেখো তো, আমার তো এইরকম এসছিল, তোমাদের কি এরকম এসছে? ইন্দ্রাণী, কি এরকম এসছে? না স্যার। একটু চেক করো। স্নেহার কি এরকম এসছে? Yes, sir. यही आया ना, सेम लाइक दिस? Yes, sir. Okay. Sir, can you share your screen? Yes, sir. Share करो। Sir, is it visible? Visible, very small though. Okay. Now it's clear. It's coming. Okay. ঠিক আছে, তোমরা একটু দেখে নাও। আর কেউ করেছো?
এনিওয়ান? করেনি? ঠিক আছে, তাহলে এইটা স্যার করেছি কিন্তু খুব শর্টে করেছি, মানে টেবিলটা এটাই এসছে। শর্টে করেছো, টেবিলটা এইটাই এসছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তো আমাদের এইটাই হবে। এবার দেখো এটা যেটা তুমি পেলে, এটা তো ডেফিনেটলি একটা এনএফএ। কি বলছি এবারটা বুঝতে পেরেছো? মানে দিস ইজ নট, ইট ইজ নট আ ডিএফএ, ডিটারমিনিস্টিক নয়, এটা নন ডিটারমিনিস্টিক। নন ডিটারমিনিস্টিক কেন? কারণ ওই যেহেতু ফর এ Q0, when we are applying A to Q0, so that time we have got multiple entry. So it is basically a NFA for this reason, for this entry cases. Phi থাকতেই পারে, phi থাকলে কিন্তু NFA হয় না। NFA এই কারণে হয়েছে এইটার জন্য, for this entry, okay? Now you need to convert it to corresponding DFA, okay? And you know the rule how to convert it into DFA. সো যাদের হয়নি তারা এই টেবিলটা লিখে নাও, লিখে নিয়ে নাও কনভার্ট ইট ইনটু ডিএফএ। রাইট দ্য টেবিল এন্ড কনভার্ট ইট ইনটু ডিএফএ। স্যার হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ বলছি, যখন ওই স্টেপগুলো হবে না, মানে Q1 Q2 Q3 তে যখন আমরা মানে এ দেব ইনপুট হিসাবে, তো যখন Q1 Q2 তে ফাই আসবে, ওই ফাইগুলো কি লিখবো নাকি স্যার Q3 তে বি দিলে Q0 আসবে শুধু ওটুকুই লিখবো? আমি পুরোটা একবার দেখাবো, তাহলে বোধহয় কনফিউশনটা ক্লিয়ার হবে। হ্যাঁ স্যার, মানে একটা স্টেপ দেখিয়ে দিন স্যার, মানে যখন তিনটের উপরে। ঠিক আছে, এই দেখো Q0টা তো Q0 A আর B আমরা এরকম ভাবে করেছিলাম। ঠিক আছে দেখো। হ্যাঁ স্যার, Q1 স্টেপটা স্যার দেখান বি এর। হ্যাঁ এই দেখো Q1 এ আমরা যখন A দিচ্ছি, এই দেখো এখানে এটা একটু ভুল লেখা আছে, মানে আমি ওই জন্য এটা দেখাচ্ছিলাম না, এটা ভুল লেখা আছে, এটা এরকম হবে না, এটা হবে ডেল্টা ড্যাশ Q1, Q2, Q3, মানে এইটা কমা একটা বি হবে, ঠিক আছে? তারপর সেটা সরি বি না এ হবে, এন্ড দেন ওটাকে সেপারেট করে লিখতে হবে, লেখাটা এইরকম হবে। তারপরের স্টেপে ওটাকে ভেঙে দিতে হবে, দিয়ে মাঝখানে ইউনিয়ন হবে। কি বলছি বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার, মানে এই লেখাটার জন্যই বলছিলাম, কারণ ওটা তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে ফাই আসবে একদম, কিন্তু সেটাই বললাম ফাই আসবে, কিন্তু বাট আমাদের ভেঙে নিতে হবে, ঠিক আছে? ওকে স্যার, ওকে স্যার। স্যার Q1, B টা একবার বোঝান তো। বোঝাচ্ছি। দেখো আচ্ছা, এখানেও একটু গন্ডগোল আছে, এটা ব্র্যাকেট দিয়ে তারপরে কমাটা। হ্যাঁ বলো কি সমস্যা? স্যার এই স্টেপটা একবার বলুন। ওই তো এপসাইলন ক্লোজার কমা এপসাইলন ক্লোজার অফ Q1 কে তিনটে বসিয়েছি, বি দিয়ে করতে হবে, তাহলে এবার তারপর তিনটেকে ভেঙে নিয়েছি, Q1 বি, Q2 বি, Q3 বি, ঠিক আছে? তার মধ্যে এই দুটো তো ফাই কিছু দেওয়া নেই যেহেতু, আর Q3 বি দিলে Q0 এ যাচ্ছি, সো ফাই এন্ড Q0 ইউনিয়ন করলে কি হবে? Q0। কোথায় সমস্যা হচ্ছে বল? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, এবার বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, ওকে, ভেরি গুড। তাহলে চলো আমরা এটা তো বন্ধ করে দিই। এবারে এইটাকে আমাদের তাহলে কনভার্ট করতে হবে, এটা এনএফএ আছে, ডিএফএ তে কনভার্ট করতে হবে, ঠিক আছে? আমি দেখিয়েই দিচ্ছি, দেখো এটা বেসিক্যালি জিনিসটা এরকম দাঁড়াবে। আমরা জানি আমরা এইগুলোই লিখি, এটা কিছু নয়, এটা দিস ইজ নাথিং। দুই ফুই লেখা আছে, সব খেয়াল দেখো না, ভুলভাল লিখেছে। Q0 তে A দিলে Q1 Q2 Q3, B দিলে ফাই, এন্ড আমরা জানি শুধুমাত্র এইটুকুই আমরা যেটা আসছে ওটাই লিখতে পারবো। সো এইটাকে এখানে লিখলাম,
ঠিক আছে, এ তে 5 এটাই ফাইনাল। এখানে একটা খালি সার্কেল হবে, অ্যাজ Q2 টা ফাইনাল ছিল আর Q2 এর মধ্যে আছে, তাহলে পুরোটাই এরকম ভাবে আমরা সার্কেল মারবো, বুঝতে পেরেছো? এন্ড এর ফাইনাল ডায়াগ্রামটা এই রকম দেখতে হবে। বোঝা গেছে কি? হ্যাঁ স্যার। মানে এইগুলো স্যার সবকটা মানে ক্লোজ পাথ হবে তাই তো? হ্যাঁ, নাও হতে পারে, সেটা তোমার যেমন ওতে এসছে। আচ্ছা, এই এক্সাম্পলটা লিখে নাও, এইটা সলভ করে আমাকে পাঠিয়ে দেবে। হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে পারো, এটাকে নিয়ে নোট করে, ঠিক আছে? একদম এন্টায়ারটা সলভ করবে, আমি নোটটা শেয়ার করে দেবো, কিন্তু আগে তোমরা আমাকে পাঠাবে করে করে হোয়াটসঅ্যাপে, আমি তারপরে শেয়ার করবো। দেখো, এখানে স্টেট বেশি নেই, আগেরটা 4টা ছিল, 3টে স্টেট আছে। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এটা তাহলে সলভ করে আমাকে পাঠাবে, তবে আমি নোটটা পাঠাবো। মোটামুটি আজকে একটা টপিকই পড়ালাম, ঠিক আছে? কালকে আমরা পাম্পিং লেমা পড়বো। আজকে এইটুকুই থাকলো, ঠিক আছে?